لیکن وہ جب بھی بات کریں گے کہہ لیں کہ مکمل بایو ڈاٹا کے ساتھ اس پہ ان کو مکمل عبور ہوگا کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا یہ اب کیسے ہے، یعنی کہ تھرو آؤٹ ایک ایسی گفتگو ہوگی جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. آپ اتھینٹک باتوں کا مزہ لیں گے آج میرے ساتھ. سردار احمد خان نواب شاہ، بہت بڑا نام ہے جی. میں زیادہ دیر نہیں لوں گا آپ کی. یہ چھت کا جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں جی، جو مجھے دوست واچ کر رہے ہیں، ذکر چلتا رہے گا جی انشاءاللہ. یہ ان کی چھت کا جی نواب شاہ میں موجود ہوں جی. اور میرے ساتھ جو 3 دن سے ہم ادھر ہیں جی، یہ سردار احمد خان میرے کیمرے میں موجود ہیں جی. استاد محترم السلام علیکم. آپ کیسے ہیں جی؟ استاد محترم کے ساتھ گجرات سے کبوتر پرور تشریف لائے ہیں جی استاد نصر گرالی. بہت بڑا نام ہے جی، اللہ پاک کی ذات نے بہت نوازا ہوا ہے. اور کبوتر پروری کے حوالے سے ان کا بھی ذکر خیر پوٹھوہار کے علاقے میں اسپیشل گجرات میں بہت ملتا ہے. کافی پرانے استادوں سے ان کا میل کیل رہا ہے جی. استاد محترم السلام علیکم جی. کیسے ہیں جی؟ آپ کو بھی اپنے شوق میں ویلکم جی. کل کے حوالے سے جو سندھ پجن اور نواب شاہ پجن ایسوسی ایشن کے حوالے سے ایک بہت بڑی تقریب ہوئی ہے، جس میں پرسوں اس میں ابھی ٹائم چونکہ میرے پاس آ گیا ہے تو میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں جی. استاد محترم نواب شاہ کے حوالے سے ہو یا سندھ کے حوالے سے ہو، یہ جو ٹورنامنٹ آپ آرگنائز کر رہے ہو بہت بڑا ٹورنامنٹ ہوتا ہے. یہی اعزاز ہے کہ آپ اس کو کنٹینیو کر بھی رہے ہو اور اس کے متعلق کوئی کمپلین بھی نہیں ہے. لوگ اس پلیٹ فارم سے یکساں مستفید ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور مزہ بھی آ رہا ہے. اور یہ جو تقریب ہوئی ہے پرسوں، اس کے ہمارے معزز چیف گیسٹ جو تشریف لائے تھے یو کے سے، کبوتر پروری یو کے بانیوں ڈائریکٹر میرے سامنے موجود ہوں گے جی. جی استاد امجد محمود صاحب اخلاق خان پارٹی کے حوالے سے بہت بڑا نام، پورے پاکستان میں جانا پہچانا جاتا ہے جی. بیرون ملک بھی کتابوں کے خالق بھی ہیں، اب تو مرحوم اس دنیا میں نہیں رہے. استاد امجد محمود صاحب اپنی پارٹی یعنی کہ اخلاق خان پارٹی کو وہاں ریپرزینٹ کرتے ہیں جی. اور ایک اعزاز ان کے نصیب میں بھی ہے، جیسے ہمارے سردار بھائی کے اعزاز میں یہ ہے کہ بہت منفرد پرسنالٹی سے تعلق ان کا ہے. ایسے ہی ہمارے امجد بھائی جو ہیں کبوتر پروری کے حوالے سے 25 یا 30 سال کم بیش ہو سکتا ہے، یہ کبوتر پروری کو ڈلیور کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. ایک پلیٹ فارم انہوں نے دیا ہوا ہے کے پی یو کے کا، یعنی کہ اس کا اگر اردو میں ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو کبوتر پروری ان یو کے. اس پہ بھی بات کریں گے، تھوڑی سی چھیڑیں گے یعنی کہ امجد بھائی کو تھوڑا سا. اس حوالے سے بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے ہمارے پاس جی. اور امجد بھائی یو کے سے تشریف لائے اسپیشل اس لیے کہ ہم اپنے خان صاحب نے یہ فرمائش کی تھی کہ امجد بھائی آپ ہمارے چیف گیسٹ ہوں گے جی، تو آپ یہاں تشریف لائے جی. تو یہ اعزاز جی ہمارے لیے تو یہ بھی اعزاز ہے کہ سردار بھائی نے یہ کہا، اور ہمارے لیے یہ اعزاز بھی ہے کہ امجد بھائی تشریف لائے جی. دونوں اعزاز، اور میں تو پھر ساتھ ہوتا ہوں نا، ہمارا کیا ہے جی. جی غضنفر بھائی کیسے ہیں جی آپ؟ جی بہت شکریہ جی. غضنفر میر صاحب سکھر سے میرے ساتھ ہیں جی، ویلکم کرتے ہیں جی. غضنفر بھائی آپ کا پروگرام بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا ہے جی، مبارک ہو آپ کو جی. آپ بھی پروموٹ کر رہے ہو جی ہماری کبوتر پروری کو جی، ہمیشہ خوش رہیں جی. محمد شکیل بھائی آئے ہیں جی، ویلکم جی. سردار بھائی کچھ کہیں گے جی؟ غضنفر بھائی جی. سردار بھائی ہاں سچا کے پروگرام میں غضنفر بھائی کو ہم بولتے ہیں کہ آپ کو بھی بہت مبارک ہو جی. ٹھیک جتنے بھی استاد صاحبان آپ کے پاس آئے ماشاءاللہ جو ہے نا بہت اچھا انجوائے کیا ہوگا انہوں نے جی. ایسے ہی غضنفر بھائی کو ہم اپنی طرف سے بہت مبارکباد جی، بڑی کوشش کر رہے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ پلیٹ فارم ہے مہیا کرنا کس چیز کا جی. جی امجد بھائی جی السلام علیکم جناب، سب دوستوں کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو، سب شاگردوں کو، استادوں کو. جیسے ابھی خان صاحب نے کہا، غضنفر بھائی میری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ کبھی آپ پنجاب میں، کبھی کشمیر میں، کبھی جیلر یعنی کہ میں، پورے پاکستان میں پورے گھومتے پھرتے ہیں. پاکستان میں. اللہ آپ کو بہت کامیابیاں دے جی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. بڑا اچھا فنکشن سنا ہے آپ کا ہوا ہے. اللہ اگلے سالوں میں آپ اور بھی بہتری اور کامیابیاں دے. ہاں جی. اب آتے ہیں جی کبوتر پروری. میں سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں بڑے بھائی سردار احمد خان صاحب کے. جی. میری انگلینڈ میں ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ یار امجد بھائی آپ آؤ
कोई टाइम निकाल के इधर जी, फंक्शन रखेंगे जी ठीक है। तो इनकी बहुत ज़्यादा नवाजी। खान साहब आपकी भाई जी, मैं खान साहब सॉरी मेरे मुंह से निकला, भाई मेरे बड़े भाई हैं, जी, बड़े भाई बोलते हैं। बड़े भाई हैं मैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बल्कि आपकी पूरी टीम का हाँ जी। बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी मेहनत की, और स्पेशली खान साहब ने यकीन करें कि मैं देखूँ, क्योंकि मैं खुद ऑर्गेनाइज करता हूँ टूर्नामेंट पूरे यूके लेवल का इंग्लैंड में, जी मानचेस्टर मेरी बेस है उधर। जी ठीक तो है। जो हालत ऑन द डे होती है, जब वो तकसीम function हो रहा इनामात होता है, फंक्शन की तैयारी हो रही होती है। वो इंसान को मैं देख रहा था खान साहब को कि एंटरटेन कर रहे हैं, मेहमान जो आ रहे हैं उनको भी, जी। और कप भी माशाल्लाह इतने हैं, और लोगों को, मेहमानों को, सबको, और इनके चेहरे पे मैंने ज़रा ये तासर नहीं देखा कोई परेशानी या कोई थोड़ी सी होती है ना कि थकन महसूस हो। हाँ। माशाल्लाह ऐसे अलर्ट थे कि सबको इन्होंने खुश किया है। ये बहुत बहुत अल्लाह आपको मुबारक हो जी, अल्लाह आपको बहुत हिम्मत दे। ये आप ही कर सकते हो, बहुत बहुत जबरदस्त जी। लोगों की दुआएं, ये वाकई ये बड़ी दुआ मांग रहे थे नसर भाई ने भी, सब दुआएं जी। हाँ जी, हाँ जी। अमजद भाई और खान साहब, बड़े भाई, सॉरी गुस्ताखी हो जाती है, निकल जाता है मुंह से। गदनफर भाई सलाम भी कह रहे हैं और शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं आपका जी। वालेकुम सलाम। कह रहे हैं जी कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। वहीद अली भाई हैं जी, आपको और सबको जी सलाम कह रहे हैं जी। नासिर मलिक हैं जी, वो भी सलाम पेश कर रहे हैं जी। वालेकुम पता नहीं आपके चाहने वाले हैं या हमारे चाहने वाले हैं, एक ही बात है सारी है मैं तो जी। फर्क नहीं समझ रहा, आप समझो तो समझो। जी हम तो कोशिश करते हैं कि बात करने से डरते हैं कि कहीं एलिगेशन ना लग जाए, जैसे ही बात करते हैं पकड़े जाते हैं जी। हम अपने लफ्ज़ ही वापस लेते हैं जी, एक ही बात है जी, एक ही बात है। अच्छा अमजद भाई, ये ट्रैवल जो आप करते हो इतनी दूर दराज से, देखें आप एक तो यूके से तशरीफ़ लाए जी। दोस्तों नाराज़ मत होइएगा, मुझे पता है कि आप इंतज़ार कर रहे हो अच्छे कबूतरों का, ये भी होगा इंशाल्लाह। ये हमारे गेम का एक हिस्सा है कि शौक़ भी प्रमोट करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनका जिक्र खैर भी होना चाहिए, जिनके दम दम से ये सारा सिलसिला चल रहा है। अगर ये ना हो तो फिर कौन कहेगा उस्ताद सरदार अहमद खान, कौन कहेगा अमजद महमूद साहब, हाँ जी, जेदी का नाम कौन लेगा? ठीक है, नहीं कबूतर दिखाएंगे, दोस्तों से मिलवाएंगे तो जिक्र होगा ना सारा जी। अमजद भाई क्या कहेंगे जी? फिर इतना लंबा सफ़र और फिर आगे से फिर उससे लंबा सफ़र जी। बात यह होती है कि सफ़र तो सफ़र ही होता है, लेकिन शौक़ और चाहत और खुलूस और मोहब्बत, उसकी कोई, मेरा ख्याल है कि कोई डेफिनेशन है ही नहीं। जब इतना लंबा चौड़ा सफ़र करके या ट्रैवल करके बंदा अपनों को, प्यारों को, जो दिल से आपसे मोहब्बत करते हैं, खुलूस करते हैं, तो वो सारा सफ़र की थकन वगैरह बिल्कुल एकदम दूर। आप हाँ जी, चीज़ के दुआ ही हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सफ़र करके आए तो यकीन करें खान साहब ने जब वेलकम किया तो सारी थकन ही दूर। हाँ जी, ऐसी तो इतने प्यार से, इतनी चाह से इन्होंने किया तो सारी थकन ही दूर। अच्छा अमजद भाई, एक मैं और चीज़ देख रहा हूँ कि कबूतर परवरी जो हमारी फैमिली है, ये एक फैमिली की तरह है। ये कबूतर परवरी का जो भी अपना प्लेटफॉर्म है, उसमें हम देख रहे हैं कि हम जिस जगह भी होते हैं तो जो दोस्त हमें मिल रहे होते हैं, जो दोस्त हमसे मोहब्बत कर रहे होते हैं, जैसे हम सुबह बैठे हुए चाय पीने के लिए बाहर, हालांकि दूर दूर तक उस बंदे के साथ हमारा ताल्लुक नहीं था, ना ही हम उसको पहचानते हैं, लेकिन उन्होंने हमें किसी महफिल में देखा है, सरदार भाई की महफिल में, या वो तकरीब में गए हैं, तो उसने हमें सलाम किया आते उतरते मोटरसाइकिल पे बाहर बैठे हुए, तो मैंने उसको वालेकुम सलाम कहा। मैंने फिर उसका हाल भी पूछा, लेकिन मुझे पता नहीं है वो बंदा कौन है, मैं नहीं जानता उसको। यानी कि ये ऐसी फैमिली है कि जब इनके पास बैठते हैं तो आपको पिछला याद नहीं रहता कि पीछे क्या हो रहा है। हम 3-4 दिन से इधर है ना, तो हमें कोई थकन नहीं है इस चीज़ की। नहीं, कोई थकन नहीं है कोई, बल्कि ये है कि मैं तो ये कहूँगा आप दुनिया के किसी खित्ते में चले जाओ, आप किसी भी कबूतर परवर के घर चले जाओ, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, मेरा ख्याल है कोई उसका वैसे कबूतरों के अलावा कोई दोस्त आएगा तो वो कोई हेजिटेट करेगा, कोई शर्माएगा, घबराएगा या किधर आ गया। हाँ जी। कबूतर परवर घर जाएगा ना जी, तो उसको खुशी जरूर होगी, और ऐसी खुशी वेलकम करेगा, दिल से करेगा। ये तो मेरा तो मानना, ये मेरा तो दावा ये है कि इंशाल्लाह ताला ये वाकई
कि आप फैमिली, मेरा ख्याल फैमिली से भी बढ़ के रिश्ता है ये हमारा कबूतर परवर। हाँ जी, हाँ छोटी मोटी नोक चौकी, उसने ये कह दिया वो इधर नहीं आया वो इधर, दैट्स पार्ट ऑफ कबूतर परवरी, ये हुस्न है जी ऐसे है जी। ये कबूतर परवरी का हुस्न, इसके बगैर मजा भी नहीं आता। लेकिन ये है कि जब कोई खुदा ना खास्ता कोई मेजर मसला हो किसी भी कबूतर परवरी के साथ, ये हमेशा शामिल ये होते सब हैं। खड़े होते हैं उनके हाँ, साथ। एक जगह पे खड़े होते हैं, मोहब्बत करते ये हैं। सब साथ खड़े होंगे, सब उसके साथ मोटे से मोटा, कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। ये जी है। मेरा जी बहुत प्यारा जी हमारा भतीजा, हमारा भांजा जी नुमान रफ़ी जी मेरे साथ आया जी, और दिल फेंक रहा है, चीज़ें बार बार कमेंट कर रहा है जी। हाँ जी नुमान भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं बेटे, खुश हो जी। अफसर गुज्जर साहब भी हमारे साथ हैं जी, बहुत मेहरबानी। मोहम्मद आसफ कुरैशी साहब आए हैं जी, बहुत शुक्रिया जी। जी जो दोस्त मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं जी, मैं सबको वेलकम करता हूँ जी। ये मेरे साथ टोबे से भी आए हैं जी हमारे भाई, इंशाअल्लाह ताला वो भी, इनको भी साथ लेंगे, सिलसिला चलेगा जी। जी तो मैं इसको अब कंटिन्यू करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि साथ साथ कुछ शौक का भी आगाज़ किया जाए जी। ठीक है जी। उस्ताद राशिद साहब टोबा से वेलकम होगा जी आपको जी। जी बड़े भाई, कबूतरबाजी के हवाले से आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप जब भी बात करते हो तो प्रॉपर चैनल आपकी बात होती है, यानी कि ये हवाओं में बात आपकी नहीं होती। उसको बात सुन के और उसको जब हम एंजॉय करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये होती है कि हम जो खबर ले रहे होते हैं ना आपसे, वो ऑथेंटिक होती है। यानी कि हमें ये पता होता है कि हम आगे अगर इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हमें पूरा यकीन होता है कि यार ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जी जी हाँ जी जी बड़े भाई। तो इस सिलसिले में कोई हमारी रैन भाई फरमाएं। सर, कबूतरबाजी के अलावा भी इंसान को जो भी बात कहनी चाहिए तो वो सबूत के साथ ही कहनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। कबूतरबाजी में माशाल्लाह जो है ना, वो मेरे ख्याल से ये है कि 90% तो झूठ होता ही होता है। ये तो बिल्कुल ही जो है ना वो है। अगर कबूतरबाजी को झूठ निकाल दिया जाए तो फिर तो ये फरिश्ते हो जाएंगे कबूतरबाज। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक लेकिन उसी शौकीन की इज्जत होगी है जो सच बोलेगा। जी। सच का तो हमेशा से बोलबाला है ना, हमेशा। कबूतरबाजी का नहीं, सच का बोलबाला। हाँ जी मैं सच की बात कर रहा हूँ। कबूतरबाज का नहीं, या कोई भी कारोबारी हो जो सच बोलेगा वो तो सच का हाँ बिल्कुल बोलबाला है, उस बंदे का नाम होगा। जी ऐसे ही। कबूतरबाजी के हो या कोई भी कारोबार हो या कोई भी इंसानियत का लगो लगाव यही है कि सच बोलना चाहिए। और बिल्कुल जब ऐसे। किसी के लिए भी कोई बात कहता है हाँ जी तो सुनो सुनाई नहीं के, जी ठीक हो सुनी गया सुनाई नहीं, जी ऐसे ही है। बल्कि उसका सबूत उसके पास होवे, ऑथेंटिक बात फिर हो, कहे, जो बात फिर करे वो कहे। पूरी हो। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, तो वही कबूतरबाज अच्छा होगा इंशाल्लाह। ठीक। बाकी ये है कि महफिल में सुनी हुई बात हो या दोस्तों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, ये अच्छी बात तो है। बाद में जब गवाही के ऊपर बात आए तो फिर शर्मिंदा होना, तो ये शौकीनों में कुछ ज़्यादा है। मैं उन्हीं शौकीनों को कहता हूँ कि ऐसा अमल न करे कि जिससे शौक बदनाम हो, शौकीन बदनाम हो, ठीक। कबूतर परवर बदनाम हो। ठीक वो लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि जिसमें अच्छा लफ्ज़ कहे इंसान एक दूसरे के लिए। माशाल्लाह। मैं देखता हूँ कि आजकल ये वॉइसों का दौर चल गया है, फिर उनको पता ही नहीं होता कि वॉइस जो है ना वो पूरे दुनिया में लोग सुन रहे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। फिर यही वॉइस जो है ना हमारा बाद में जो है ना शर्मिंदगी हमारी होगी कि यार ये हमने क्या बोल दिया। फिर वो माफिया भी मांगते रहते हैं, शर्मिंदा भी होते रहते हैं जी। तो वॉइस छोड़ते हुए भी जो है ना बहुत एहतियात करनी चाहिए। हाँ जी अल्फाज पे गौर करना चाहिए। अल्फाज बोले ही नहीं, गपशप करनी हो, कुछ किसी को बुरा बोलना हो या किसी से कोई भी प्लान लेना हो या बदला लेना हो अल्फाजों का, तो वो रूबरू लिया करे। रूबरू बेहतर है, वॉइस पे शर्मिंदगी है जी। अगर किसी ने कोई गलत किया भी है तो वॉइस के जरिए उसको जो है ना बुरा न कहे थी। हो सकता है कि तुमसे गलत फहमी में गलत अल्फाज निकल जाएंगे जी। तो ये तो कह देता है कि मैं इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा हूँ। अच्छा वही होता है कि अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, अच्छे काम से ही अच्छा है। वॉइस पे भी अच्छे इस्तेमाल आप अल्फाज अच्छे इस्तेमाल कर सकते अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाना है या किसी को गिला भी करना है
शर्मिंदा भी करना है तो शफाफियत के तरीके से ऐसा कर ले कि बुरा भी लगे और लोगों को अच्छा भी लगे, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि यार ये बंदा ठीक है, इसने बड़े प्यार से जो है ना एक बंदे के जो है ना कपड़े उतार दिए। जैसे आप कल बता रहे थे हमें कि ऐसे ही होना चाहिए, जैसे मैं ऐसे समझ लो जो आप बोलना चाहते हो हाँ। कि कपड़े तो मैं भी उतारता हूँ लेकिन लेकिन शफाफियत के शफाफियत तरीके से वो दूसरे को पता नहीं चलता कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। लेकिन हुआ है। अल्फाज भी अच्छे और अगले को समझा भी दिया कि न कर बाबा न कर, ऐसा अच्छा नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मकसद की कहानी है, ये कबूतरबाजी है। हम आते हैं दोबारा कबूतरबाजी के ऊपर ही। वहीद खान आपको सलाम कह रहा है जी, वहीद अली पेचू। जी हाँ जी, ठीक है जी। राशिद भाई साउथ अफ्रीका से हमारे साथ हैं, आपके फ़ैन हैं जी, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और जब मैं चल रहा था तो वो कह रहा था, बल्कि आपसे बात भी थोड़ी सी शायद हुई है, वो कह रहा था कि भाई के कबूतर लाजमी दिखाना है जी। जी हम करेंगे जी शौक जी। और कुछ वो पर्सनैलिटीज़ जो आपके साथ रिलेटेड हैं, जो आपके साथ हमेशा शाना बशाना रहती हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद है और उनको भी दिखा लें थोड़ा सा अगर आपकी इजाज़त है। हाँ जी, इकबाल भाई हमारे साथ हैं जी। इकबाल भाई कैसे हैं जी? जी इकबाल भाई ठीक हैं जी। इकबाल भाई बड़ी मेहनत करते हैं जी खान साहब के साथ माशाल्लाह जी। और इकबाल भाई के साथ मेरा छोटा, मेरा बेटा, मेरा भाई माशाल्लाह, खुदा बख्श भी मेरे साथ है जी माशाल्लाह। कैसे हो खुदा बख्श, ठीक हो? खुदा बख्श जो टूर्नामेंट इस बार आपने माशाल्लाह जीते हैं, आपको भी उतनी मुबारकबाद है जी। इकबाल भाई आपको भी उतनी है माशाल्लाह, ठीक है जी। देखिए जी, वो तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ना, लेकिन आप भी साथ वो मेहनत जो कर रहे हो, तो आप भी उसी मुबारकबाद के मुस्तहिक हो जो हमारे बड़े भाई के लिए जी। शुक्रिया जी। जी बड़े भाई, जी जी, सारी जिंदगी तकरीबन गुजर गई है जी इस कबूतर परवरी में। हाँ, बुढ़ापा आ गया जी, औलाद जवान हो गई है जी। वैसे अगर मैं कहूँ तो 50 से 60 साल, कबूतरबाजी में मैंने 40 से 45 साल दिए। 40 से 45 साल। इसमें जब भी जिक्र आता है तो हाई फ्लाई के हवाले से अबाबील, जो कि आपने अपनी नस्ल बनाई हुई है दरअसल, और वो फिरोजपुरी और कुछ कबूतरों का मिक्स, जो भी आप खुद शायद फरमाएंगे उसके मुताबिक वो बड़े लंबे उठते हैं आपके, बड़ा उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत आला है, यानी कि चैंपियन ऑफ द चैंपियन कबूतर हैं आपके इस वक्त अगर वो देखा जाए एक नाम सा रखा हुआ है कबूतर, तो वही टेडी हैं या उसके एक फिरोजपुरी हैं, दो तीन पर उसमें मिला दिए हैं जी। तो वो उनका एक नाम रख दिया है कि भाई ये बिल्कुल ही ऐसा जिस्म इनका है कि जैसे अबाबीलों का होता है, जो थकते ही नहीं है। क्विक स्मार्ट है, हाँ, जो थकते ही नहीं है। थकते ही नहीं है। अच्छा भाई, उसमें मेजर तो फिरोजपुरी और टैडी और प्लस उसमें और क्या टच, इमाम दीन भी उसमें डाले हुए, यानी कि गोल्डनों का टच है। हाँ? गोल्डन टाइप ये कबूतर होते हैं, या आप इसको अलग से समझते हो इमाम दीनों को? मैं दिखा देता हूँ, हाँ? फिर ये देखने वाले बोलेंगे कि क्या है तो मेरा मकसद है। किसी का कलर जो है ना वो टेडी पे चला जाता है, तो किसी का जो है ना वो फिरोजपुरी पे चला जाता है, ठीक है। तो किसी का जो है ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। आगाज करें जी फिर शौक का जी। जी 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 क्या दिखाएंगे सबसे पहले जी? सबसे पहले मैं आपको फिरोजपुरी कबूतर दिखाता हूँ। जी ठीक है। हाँ जी जी अब जी अमजद भाई, मैंने वो कहा था कि कुछ टिप लेनी है खान साहब से, कुछ लोगों को कबूतरबाजी की तैयारी के लिए। तैयारी के लिए आज मौका भी है, तो चले खान साहब भी आज मेरा ख्याल बड़े भाई फिर मैं मूड में है, मूड में आज कल से माशाल्लाह बहुत गुफ्तगू हो रही है जी। हाँ सुबह से मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह। नहीं जी, कल से जी, कल से काफी गुफ्तगू हुई है। परसों से बड़ा अच्छा मूड है। हाँ जी। कल तो बहुत ही माशाल्लाह अच्छा था, बहुत जबरदस्त आइसक्रीम खिलाई हमको। हाँ जी। फिर आज सुबह बड़ा अच्छा मूड है। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी वो कबूतर परवरों के लिए इधर इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, और जो भी हमें देख रहे हैं इस वक्त, सारे पाकिस्तान से देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं। जरा ये पता चल जाए कि जैसे अभी पर पटाई हुई है, मैं देख रहा था कि मैं भाई से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बता दें कि पर पटाई कैसे करनी चाहिए, कि किस मौसम में करनी चाहिए। एक इधर के हिसाब से चलो वो तो सारी दुनिया में एक बात होती है, अरील करनी है। जब पर पटाई कर लें तो क्या इनको दें और कैसे इनको तैयार करें। स्पेशली आपने मुझको बताया था कि जो बच्चों की वो आप ट्रेनिंग करते हैं यंगस्टर की, वो आप कैसे करते हैं, ये प्लीज थोड़ा सा
یہ تھوڑا سا کبوتر دکھا کے پھر اس کو پٹ اپ کر لیں. تھوڑا سا پہلے ہو جائے پھر اچھا، ٹھیک ہے. پھر پروں پہ تھوڑی سی ڈسکشن کر پروں پہ اور کچھ دانا پانی کے حوالے سے کب پر پٹائی کے ساتھ کیسے کرتے ہیں؟ پٹائی کے ساتھ کیا یہ اپنا ایکسپیرینس بتا دیں. اپنا اپنا ہوتا ہے سب کا وہ کیسے ہے، لیکن کیونکہ وہ کبوتر بڑے ماشاءاللہ ہیلدی اینڈ فٹ لگ رہے ہیں، میں نے کہا ذرا چلے. یعنی کہ آج جو آپ کی فرمائش ہے پر پٹائی کے حوالے سے ان کو کیسے تیار کرنا ہے اور پروں کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا کیسے باہر چھوڑنا، کیسے ان کو پھرتے لینی، کیسے شروع کرنا. ہاں تو اس میں گائیڈنس ہو جائے گی نئے ویورز کے لیے. جی بڑے بھائی جی. ہاں جی استاد جو ہے نا امجد محمود نے جو ہے نا ایسا سوال کیا ہے جی. اچھا سوال ہے. اور میں تو بہت پہلے سے یہ رسالوں میں بھی لکھتا آیا ہوں جی 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 اور ویسے بھی سب کو بتاتا آیا ہوں جی جی کہ اپنا علم جو ہے نا وہ لوگوں کو دو. جی اس وجہ سے کہ علم دو گے تو علم بڑھے گا، آپ کا خود کا ذاتی بھی بڑھے گا ہاں جی اور آپ کے جو ہے نا وہ ہاں جی ایک نام بھی بڑھے گا کہ یار اس نے یہ بتایا. جو بھی علم ہے جی جی کم ہو یا زیادہ علم ہاں جی اس کو جو ہے نا بانٹنا چاہیے شوقینوں میں. جی جی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ میرا اپنا شاگرد ہے یا میرا اپنا دوست ہے. نہ، جی جی کوئی بھی شوقین ہو جی وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، جی شوقین کو جو ہے نا وہ علم دینا چاہیے. علم جی. دینے سے ہی علم بڑھتا ہے. جی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. تو استاد امجد محمود صاحب نے جو ہے نا وہ پرپٹائی کے بارے میں جو ہے نا وہ سوال کیا تو سب شوقینوں سے تو میں تو اپنے چھت کی جو میں تیاری جی ہمارے نواب شاہ کے پاس سے ہم جو پرپٹائی کرتے ہیں جی وہ 25 فروری سے 1 مارچ تک جی اکثریت کے حساب سے لوگ کرتے ہیں. جی. یہ بات سارے پاکستان میں اپلائی ہوتی ہے تقریباً. ہاں ہوتی ہوگی اپنے علاقے سے اپنے علاقے کوئی جو ہے تھوڑے نا دنوں کا وہ- فرق ہو جائے گا. کوئی جو ہے وہ تقریباً 25 میں نے وہ بتایا ہے فروری سے 1 مارچ. جی. لیکن کوئی جو ہے نا جنوری 15 سے بھی شروع کر دیتا ہے کہ ہمارے کبوتر جو ہے نا وہ پہلے پر پٹائی ہو جائے تو تیار ہو جائے. لیکن یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ جن کے کپ جلدی ہوتے ہیں یعنی اپریل میں ہوتے ہیں یا مئی میں ہوتے ہیں اس کے بعد نہیں ہوتے، ان کے لیے پھر یہ دن بہتر ہیں کہ جو جنوری کے اندر جو ہے نا وہ پر پٹائی کر لیں. اور ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ جن کے کپ جو ہے نا وہ جون بھی چلتے ہیں، جولائی کے بھی پہلے 2 ہفتے بھی آ جاتے ہیں، یہ 1 ہفتہ ان کے لیے پھر یہی والے پر پٹائی جیسے 25 فروری سے 1 مارچ وہ بہتر ہوتا ہے. گڈ. پر پٹائی کے اندر جو ہے نا اگر کبوتر کو جو ہے نا پہلے سے آپ پر پٹائی جیسے کرتے ہوئے 2-4 دن پہلے شروع کر دیں یا پر پٹائی والے دن سے شروع کر دیں. ہاں جی. یہ تو زیادہ سے زیادہ کھلاڑیوں کو پتہ بھی ہے، جن کو نہیں پتہ وہ کریں گے تو فائدہ ہوگا. جی 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 کہ پر پٹائی کے 3 دن جو ہے نا ان کو کوئی بھی جیسے بروفین ہو گئی، ایرینیک ہو گئی، ایسے ٹرانس کے ساتھ 1 چمچ پانی کے اندر ملا کے پانی دیتے ہیں شام کو. تو آدھا لیٹر پانی کے اندر جو ہے نا 1 چمچ جو ہے نا بروفین کا سیرپ ٹھیک. یا سیپٹران اس کے ساتھ ملا دیا یا ایرینیک ملا دیا. وہ درد ورد جو ان کو ہوتا ہے اس درد کے اندر کمی آتی ہے. گڈ جی. لباس تو یہ 3 دن جو ہے نا ان کو کنٹینیوس دینا چاہیے. اور پھر پہلے دن سے جو پر پٹائی ہو تو کمزوری محسوس کرتا ہے، خون کی کمی آتی اس ہے، کو طاقت کی ضرورت ضرورت ہوتی ہے. تو طاقت کے اندر تو ہر طریقے سے ہر لوگوں کو پتہ ہے کہ کوئی چوری بھی دیتا ہے، کوئی روٹی بنا کے اس کے اندر جو ہے نا وہ بادام پیس کے وہ بھی دیتا ہے. یعنی کہ طاقت کا مختلف ذرائع استعمال جو کیے بھی جاتے ہیں. طاقت کی اشیاء ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کیوں، کوئی 10 دن دیتا ہے، کوئی 15 دن دیتا ہے یا کوئی لمٹ کے حساب سے دیتا رہتا ہے. جی ٹھیک ہوگا. لیکن میں پھر بھی سب شوقینوں کو یہ کہوں گا جی کہ پہلے دن سے اسٹارٹ دن سے اگر آپ ان کو دودھ دیں، بکری کا ہو تو سب سے اچھا، نہیں تو کوئی سا بھی دودھ ہو اس کو، یعنی اس کا جو ہے نا ایک بھینس کا اگر ہو
تو اس کے اندر کچھ الائچی ہو, کچھ سونف ہو, یہ تھوڑی تھوڑی ڈال کے اس کو پکا کے جی جی وہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے گی. جی, اس کو طاقت ملتی رہے. وادی ہوتا ہے دودھ جو بھینس کا ہوتا ہے وہ بادی ہے. جی جی, تو جب آپ یہ چیز ڈالیں گے تو اس کی وادی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وہ نارمل دودھ ہو جائے گا, ہاضمے دار دودھ ہو جائے گا. اگر وہ 10-10 سی سی آپ ان کو دیا کریں, رات کے ٹائم پہ دے دیں, صبح کے ٹائم پہ دے دیں, جی, دونوں ٹائم دے دیں یا ایک ٹائم دے دیں, دیں ضرور. اس وجہ سے کہ ان کی جو ایک بھوک ہوتی ہے وہ نہیں کھاتے 2-3-4 دن 5, اسی میں وہ کمزور ہوتے ہیں اور پھر وہ کمزوری کی طرف جاتے چلے جاتے ہیں, بیماری کی طرف جاتے چلے جاتے ہیں. تو اگر یہ شوقین پہلے دن سے ان کو یہ چیزیں دیں طاقت کی جو وہ کھاتے نہیں ہیں, ان کو دیا جائے, خود دیا جائے, تو وہ محسوس ہی نہیں کریں گے کمزوری. تو ان کے پر جو پرزہ جات جو بھی آپ نے جو ان کو خون چاہیے وہ طاقت والا جو پر آئے گا ان کا, تو وہ بیمار بھی نہیں ہوں گے, وہ بیمار بھی نہیں ہوں گے کیونکہ ان کو طاقت مل رہی ہے. پھر جب وہ 2-4 دن آپ ان کو دیتے رہیں گے تو ان کا پھر خود دل کرے گا کہ ہم کھانے لگ جائیں, تو پھر اچھا کھائے گا. پھر اس کے بعد آپ ان کو جب پر کھینچیں تو پھر ان کو باہر میدان میں روزانہ کے حساب سے گھنٹہ صبح گھنٹہ شام کو ان کو تھوڑا سا گھمائیں پھرائیں, تاکہ وہ جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا سیٹ رکھیں کبوتر. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے سارے پر پٹائی والے کھول رکھے تھے, عمرے پھر رہے سارے تھے, وہ ابھی بھی کچھ اندر بھی ادھر مادیاں گھوم رہی ہیں, نر سارے باہر سے 2-3 دن سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں. آپ 2-3 دن سے دیکھ رہے ہو. یہ اس میں کہ جب ان کے پر ایسے ہو جائیں کہ آپ خطرہ کرو کہ یا گھومنے والے ہیں, تو پھر اس کے بعد بند کر. تو یہ کنٹینیوس آپ 10 دن کریں, 20 دن کریں, 30 دن کریں, آپ کے اوپر ہی ہے. جب کبوتر آپ کی طاقت میں آ جائیں تو آپ یہ چیزیں بند کر سکتے ہیں. جب آپ دیکھ لیں زیادہ طاقت بھی اچھی نہیں ہوتی ہے, تو اس لحاظ سے جو ہے نا آپ ان کبوتروں کی پر پٹائی کی جو استاد امجد محمود صاحب نے کہا, تو یہ میں نے ٹھیک ہے. اچھا بڑے بھائی, یہ بات آپ نے بہت اچھی کی, لیکن اس میں میرے دوست جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت, اس میں آپ نے جو بات کی ہے نا کہ بھینس کے دودھ میں الائچی وغیرہ, یہ وہ دال چینی جو بھی آپ استعمال سونف وغیرہ کراتے ہیں, ہاں نہیں میں اور بات کرنا چاہ رہا ہوں اسی بات پہ ریلیٹڈ. آپ نے بکری کے دودھ کا بھی ذکر فرمایا ہے, کیا اس میں بھی ضرورت ہے الائچی وغیرہ ڈالنے کی, یا اس میں ایکسٹرا سے کوئی طاقت ہے؟ اس میں بھی ضرورت ہے. جیسے ایک مثالی بات یہ ہے کہ اب 1 پاؤ دودھ لے لیا تو 1 پاؤ دودھ میں بڑی الائچی کے چند دانے جو باجرے کے ہوتے ہیں, جیسے باجرے کے جو بڑی الائچی کے ہوتے ہیں, آپ نے 4 یا 6 یا 7 ڈال دیے جی, اور سونف ہے, سونف اگر آپ نے 50-60 دانے اس میں ڈال دیے, تو یہ 1 پاؤ دودھ کا جو ہے نا ہم وزن ہے. جی آپ اگر دودھ زیادہ دے رہے ہیں پر پٹائی جیسے پنجاب والے ہیں, تو اسی 1 پاؤ کے حساب سے جو ہے وہ آگے دودھ کے اندر اتنا ہی جو ہے نا وہ مال ڈالے. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ ایک تو دودھ کی بادی مر جاتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہاضمہ ان کا ٹھیک ہوتا ہے, دودھ خود ہضم ہوتا ہے. جب آپ پر پٹائی کر کے اس کو باہر کھولیں گے, گھمائیں گے, پھرائیں گے, تو وہ خود ہی جو ہے نا وہ جو دودھ ہے جو ہضم نہیں ہوتا جلدی, وہ ہضم ہوگا. کیونکہ خالی دودھ دینا جو ہے, جیسے بولتے ہیں کہ دودھ پی لیا تو اس کو تھوڑا سا ہضم بھی کریں تو طاقت ہوگی, تو اس کے ساتھ پھر اس کو تھوڑا سا کبوتروں کو چلائیں, پھرائیں, گھمائیں, وہ خود خوش ہو کے گھومیں گے, پھریں گے زمین پہ, کبوتر جو ہے نا خوش رہیں گے اور وہ طاقت میں دیں گے. بہت شکریہ بڑے بھائی. اس میں آپ کے جو احسن بلوچ صاحب ہیں جی, آپ کے چاہنے والے آپ کے علاقے کے ہوں گے جی, وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں. حاجی تنویر صاحب, رانا تنویر صاحب ہماری فیصل آباد پجن فلائنگ ایسوسی ایشن کے چیف آرگنائزر ہیں جی. یہ کبوتر جو ٹورنامنٹس ہمارے جو ہوتے ہیں ان کے جی, اور میں بھی اسی یونین کا ایک چھوٹا سا عہدیدار ہوں میڈیا آرگنائزر کے حوالے سے. ویلکم کرتے ہیں جی امجد بھائی, رانا صاحب ہمیں واچ کر رہے ہیں. السلام علیکم جناب, کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں رانا صاحب؟ آج یقین کریں کہ یہ جو خان صاحب نے ٹپ دے دی ہے نا, حقیقتاً واقعی کوئی نہیں بتائے گا. مجھ کو نہیں پتا تھا پہلے یہ دودھ اس طرح سے دودھ, اور دوسرا وہ بریفین وغیرہ فائدہ اور ایکسپلینیشن ماشاءاللہ
इतनी अच्छी बड़े भाई ने की है कि हर छोटे को बड़े को सबको समझ आ गई हो। यकीनन देखे दोस्तों को ये तो फायदा होगा ना, उनके बर्ड ज़ाया नहीं होंगे। अच्छी ज़्यादा। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन, थैंक यू जी, थैंक यू बड़े भाई, बहुत अच्छा माशाल्लाह आपने एक्सप्लेन किया ये। जी बड़े भाई इमरान चांडी आपको सलाम पेश कर रहा है जी खैरपुर से जी। जी जो दोस्त मेरे साथ इसका जिक्र नहीं आया तो नाराज़ नहीं होइएगा जी। अफजल गुज्जर साहब आए हैं जी, वेलकम जी। एहसान बलोच साहब जी वेलकम हो गया जी। जी अगे जी शाहिद इकबाल भाई वेलकम हो गया जी। जी मैं हुन अभी चलो मैं उर्दू में करता हूँ जी। इम्तियाज़ खान जी वेलकम हो गया जी। वो पंजाबी में भी तड़का लगता है, जैसे आपके वो जो है ना अपना क्या बोलते हैं मिर्ज़ा खलील साहब, वो मुझे स्पेशल कहता है कि यार यदि तू उर्दू जब बात कर रहा होता है तो पंजाबी का तड़का भी लगा दिया कर यार, मजा आता है। मिर्ज़ा खलील वन ऑफ द बेस्ट माशाल्लाह। वैसे तो सारे ही सारे अच्छे हैं जी। सारे कबूतर परवर मेरा सलाम है हर कबूतर परवर को। इंग्लैंड में को इतनी सर्दी में इतने -11 -17 में बिल्कुल ऐसे। खुद कबूतर रखे हुए हैं, कबूतरों को खुद ही सफाई करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हम सब माशाल्लाह उधर एंजॉय करते, सब हमारे भाई हैं। यूके में मिर्ज़ा खलील साहब भी हमारे भाई हैं। मैं अभी देखा मिर्ज़ा खलील साहब के बेटे की शादी थी, माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक उन सब भाइयों को, राशिद को, इनको माशाल्लाह तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन है मिर्ज़ा खलील साहब। सारे ही बहुत अच्छे हैं जी उधर। आपने मिर्ज़ा खलील साहब का नाम लिया तो मैं कहता हूँ कि सारे ही माशाल्लाह A to Z पूरे यूके में सब सारे एक से बढ़कर एक है। सारे अच्छे जी। सरदार विक्रमजीत सिंह हमारे साथ इंडिया से आए हैं जी। इंडिया वाले जनाब ठोक के सलाम है जी। जेदी मलिक ते प्लस जिन्हें मेरे आतम प्यारे प्यारे जड़े चेहरे बैठे ने सादा सारे का जी, सारे का सलाम है जी। ठीक है जी। इधर मेरा बेटा गुल भी आया, जिक्र नहीं कर सका यार, वो तो अपने ताए को स्पेशल मिलने के लिए आया था जी, और अपने ताए के साथ आया था ताए के को मिलने के लिए जी। जी गुल जी की कहते हो जी फिर अज के हवाले नाल जनाब तुसी परसों का की इंजॉय करते पे हो साढ़े सफर दे विच? कोई नहीं ऐसे सुते हैं फिलहाल सौ के वक्त गुजार रहे हैं। ले जी गुल ने तो सारा सीधा बयान कर दिया है कि भाई हमें तो मजा नहीं आ रहा, आप कबूतरबाज हो और हम तो बोर हो रहे हैं सारे लगे। चले ठीक है जी भाई, ऐसे ही है। इसका मतलब यह है कि आप यार कबूतरों का शौक करो ताकि वो मजा आपको आए जी। अपना खुदा बख्श फिर हमें शौक करवाओ जी, शौक का आगाज करते हैं जी। जी बड़े भाई जी दोस्तों बाकायदा आगाज किया जाता है शौक का जी। मेरे साथ रहिएगा जी। थोड़े जो दोस्त मेरे साथ इस वक्त हैं और जिनका मैं नाम अभी नहीं ले सका हूँ, नाराज़ नहीं होना, बस आपकी मेहरबानी है। मेरी कोशिश तो होती है कि कोई दोस्त रहे ना जिसका जिक्र खैर ना आए जी। चौधरी एहसान उल्लाह रंधावा जी आपके शिगिर्दों में हमारे साथ है। देखे जी आगे चला गया ना तो मुझे भूल जाना चाहिए। एहसान भाई सलाम कह रहे हैं जी आपको जी। ये पहले शागिर्द थे या के दूसरे वाले दाद भाई, वो फजल दाद भाई, फजल भाईउद्दीन क्या नाम था, फजल भाई पहले थे? ठीक है जी, दोनों को सलाम है जी, हमारा भी और खान साहब का जी। वेलकम जी। जी बड़ा भाई दिखाएं जी। चलें जी आगाज़ हो गया जी। राना यार साहब वेलकम हो गया जी। आसम चीमा साहब कराची तो साढ़े नाल आए ने जी, वेलकम जी वेलकम जी बड़े भाई। जी दोस्तों मैं अपना कबूतर जरा ना कह लो कि पहला कबूतर दिखा रहा सरदार भाई नूं मैं रिक्वेस्ट करांगा जी कि ना तो हुण इन्हां दी अपनी मर्जी दे है, लेकिन तुसीं पहला बर्ड देखो जी। असल में चले ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन ये कि इनके पर वगैरह जब दिखाएंगे आपको तो सीखने का मौका मिलेगा आपको। ठीक है ना जी। देखना कि बड़े भाई रिंग वाकई मजबूत होनी चाहिए। हाँ जी। ओह गुड जी, ये डेफिनेट है जी। चलें जी इसके हमें को पर भी दिखाएं ताकि दोस्तों देखें कि यार ये शाम तक उठते हैं बर्ड ये, तो इसमें क्या है जी। ये भी जाड़े में है जी। जी जी। अच्छा बड़े भाई इस पर पे बड़ी डिबेट होती है, इस पर पे ठीक है ना। ये जो पहला होता है बगल का वाकई बड़ा होना चाहिए इसको या के बराबर ही रहे नस्ल के ऊपर अच्छा आजकल इसको ज्यादा हाँ ये और बात की आपने जी। ये नस्ल के ऊपर कैसे हो गया जी?
हम तो सुन रहे हैं कि जिस पर कबूतर में ये पर आएगा वो चैंपियन होता है, बहुत अच्छा उड़ता है, लेकिन ये नस्ल का आपने पहली बार एक्सप्लेन किया है, मेरी समझ में ये बात नहीं। अभी आजकल मीडिया का दौर है, हाँ जी, जिसने जो बोल दिया उसी को लेके चलते हैं हर हाँ जी, आदमी। लेकिन हम नहीं बात कर रहे लेकिन ये है कि पर जो बड़ा है वो बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बुरा है। जी 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 फिर आजकल के जो उस्ताद हैं, यानी पहले जो कबूतरबाजी थी, जी जी पहले कबूतर बहुत अच्छे थे जी और अभी कबूतर परवर बहुत अच्छे हैं। जी, ठीक हो गया, तो पहले जो है ना कबूतरों का कमाल होता था ठीक ठीक, और इस वक्त जो है ना उस्तादों का कमाल है। माशाल्लाह। हाँ, वो जो उनकी गाइडेंस है, उनको तैयारी देते हैं सारा कुछ, उसमें तकरीबन आधा आधा फर्क आ गया जी, बर्ड अच्छे होने के साथ साथ। अब मकसद ये है कि पहले मैंने कहा ना कि जो है ना पहले कबूतरों की नस्लें बहुत अच्छी थी, तो उस वक्त के उस्ताद साहिबान मोहतरम जो है ना उनसे वो परवाजें या वो काम नहीं ले सके। ठीक तो है, आजकल जो है ना वो उस्ताद बहुत अच्छे हैं, खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं कि जिन्होंने रिकॉर्ड बना दिए जो पहले कभी नहीं बने। कोई ठीक, परियों पे आता है तो कोई पर पे आता है तो कोई जो है ना कुंदों पे आ जाता है। लेकिन ये देखिए ना बड़े भाई, जो बर्ड हम इस वक्त देख रहे हैं ये बहुत अच्छा बर्ड है जो हम इस वक्त देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये उड़ने वाले भी हैं, नस्ल एतबार से। आप अबाबिल का इसको नाम दे रहे हो, अबाबिल है ना, ये फिरोजपुरी है, ये फिरोजपुरी कबूतर है। लेकिन अगर दोस्त इस पे बात करते हैं कि ये रंग होना चाहिए पंजों का, ठीक है ना, तो ये रंग तो वही है ना जो अच्छों में है, यानी कि फिर तो हम इस बात को हर जगह अप्लाई करेंगे। अगर इसका और कलर होता तो मैं कहता यार फिरोजपुरी है, लेकिन हमने वो रंग देखा था, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है, इसका रंग वो नहीं है, यानी कि ये बात तो ऑथेंटिक होगी ना। असल में ये जो चीज़ है ना ये जी बड़े भाई, जी जी, ये चीज़ अब मेरे पास एक उस्ताद साहिबान आए कुछ दिनों की बात, जी वो आप वाली बात उन्होंने कही जी जी, कि बाहर से कुछ उस्ताद साहिबान आए थे, हाँ जी, उनमें वो उस्ताद भी आ गए छत पे। ये ज़्यादा वक्त की बात भी नहीं है, एक महीना लगा लो, डेढ़ लगा लो। जी जी, तो ये आप वाली बात की कि भाई सरदार भाई ये आप बताएं कि ये आपके कबूतरों के पंजे ये इतने गहरे गहरे जामनी से आए, काले क्यों? क्यों होते हैं? जी जी, तो खिलाता पिलाता मैं ऐसा हूँ कि ये हो जाते हैं काले, इनके कलर काले हो जाते हैं। अच्छा, बोला वो क्या? मैंने वो भी बता दूंगा आपको, पहले पंजे देख लो। अच्छा, फिर मैंने कहा कि यार ये पंजे अगर बहुत अच्छे हैं हाँ, तो जो बिल्कुल दूसरे पंजे वाले हैं वो इनको मार जाते हैं, वो अच्छे नहीं है? वो भी अच्छे हैं, तो वो इनसे अच्छे हो गए ना, तो पंजों का कमाल तो खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छे देखो पंजों की भी बातें होती हैं, पुरानी नस्लों से पहचाने जाते हैं कबूतर। जैसे अभी ये फिरोजपुरी है, जी तो ये फिरोजपुरी में पता नहीं कितने लोगों ने अपने अपने फिरोजपुरी बना लिए होंगे। जी, हम तो आंख से ही देख रहे हैं ना फिरोजपुरी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये आंख देखी यार ये फिरोजपुरी की है। लेकिन ऐसे खिलाड़ी भी हैं कि जो ऐसे फिरोजपुरी के बच्चे जो है ना वो सफ़ेद आंख में होते हैं, उनको भी फिरोजपुरी बोलने लग जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। लेकिन कलर के अंदर फिरोजपुरी और भी है, सही है और कलरों में भी फिरोजपुरी लोगों ने बना रखे हैं और होंगे खिलाड़ियों के पास। जी। लेकिन अच्छा बड़े भाई, इसमें ये जो आंख मोस्टली हम देखते हैं फिरोजपुरी की, ये आंख ये बड़ी मजबूत देखी गई है, ये वाली जो आंख है, हाँ, उसमें थोड़ी सी गहरी भी आती है, थोड़ी सी इससे लाइट भी होती है। आप ज़्यादा ये पसंद करते हो या कि वो वाले भी ऐसे ही काम करते हैं? मैं वो पसंद करता हूँ जो कि आसमान में जाके खिलाड़ी का नाम करे और देखने वालों को खुश करे। ये बात ही खत्म हो गई, ये तो हमारी बात ही खत्म हो गई। ठीक होगा जी बड़े भाई। हाँ, क्योंकि कबूतर जो है ना ऐसे देखने से जो है ना वो तो वाह वाह होती है, लेकिन वो कबूतर जो है ना कोई खिलाड़ी भी हो या कबूतर, जी जी, जो बोले कि बहुत अच्छा, बस खत्म होगी कहानी। लेकिन मैं उसको अच्छा बोलता हूँ और मैं उसको जो है ना कबूतर को रखने की कोशिश करता हूँ कि जो बेहतरीन जो है ना वो
परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। खुद नहीं, हाँ जी, शौकीन कहें, मुखालिफ कहें कि वाह जी वाह, वाह जी वाह, ये बहुत ये आज आ रहा है कबूतर उनके वाकई, वेरी गुड, तो उस कबूतर को तो मैं अच्छा बोलता हूँ। ठीक ठीक, वेरी गुड जी 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 अमजद भाई। एक क्वेश्चन तो छोटा सा, ये पंजे तो ठीक है, इसके जो हैं ये नाखून हैं जी। फिरोजपुरी के, हाँ जी, ग्रे हैं ये ये। ग्रे हैं और बड़े हैं, ये नॉर्मली बड़े होने चाहिए या कोई डजंट मैटर, कोई भी साइज के हों ये नाखून इसके, ये जो पंजे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे? कुछ मेरे लोग- लिहाज से कुछ फर्क नहीं कुछ पड़ता लोगों इससे। का मकसद ये, कुछ लोगों से मैंने सुना है कि ये बड़े हों तो बड़ा अच्छा है, ये तो वो कोई है सुना है। किसी भी खिलाड़ी के पास कोई ऐसा फिरोजपुरी जोड़ा बन जाता होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फर्क जो आता है ये कोई पक्की जगह या कच्ची जगह से आता है। जैसे बिल्कुल। मैं खुद जाती तौर के ऊपर जालों के अंदर जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा, या जालों के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी का इस्तेमाल करता हूँ। तो बहुत आदमी जो है ना वो फर्शे के ऊपर रखते हैं, तो इसमें भी पंजों का बड़ा फर्क आता है। वो बिल्कुल वो गुस्से हैं ना, हाँ, मतलब फर्क आता फर्क है। आता, फर्क आता। तो मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा नहीं, नस्ल अच्छी होनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए और रिकॉर्ड उसको करना चाहिए। हार जीत खिलाड़ी का नसीब का है, वो हो जाता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन कबूतर वही होना चाहिए रिकॉर्डी जो मैदान के आसमान के अंदर जो है ना उस दिन अपने आप को दिखाए जब मंच लगा हो, हाँ, अल्लाह अल्लाह। टूर्नामेंट के अंदर हो, शौकीन देख लो। ये जो कबूतर आप हमें दिखा रहे हैं, इसमें एक और, जब हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले पोस्टें भी बनी हैं, आपके 2 हाई फ्लाई लो फ्लाई के साथ उड़े थे, 2 उड़े थे ना, हाँ, ये अबाबीली थे, वो भी प्रकट हो गई। अबाबीली थे वो, वो है ना। बड़े भाई अबाबीली थे वो, हाँ, हाँ। यानी कि फिरोजपुरी कबूतर आपके थे, ठीक है। उसमें ये देखने में आया, जब दोस्त बात करते हैं तो वो कहते हैं यार कि लो फ्लाई बहुत उड़ते हैं, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो हाई फ्लाई ने लो फ्लाई को मार दिया उस टूर्नामेंट में, ये ज़्यादा उड़े हैं उससे। वो उनकी एक मजबूती बहुत है, रात की मजबूती बहुत है उनकी आंखों की। ठीक वो नीचे उड़ के जो है वो घर की मजबूती रखते हैं और बहुत ज़्यादा रखते हैं, ठीक बहुत ज़्यादा रखते हैं। ठीक। तो मैं तो ये समझूंगा कि अगर जैसे क्रॉस कर रहे हैं लोग आजकल उस्ताद साहिबान, हाँ जी जी जी। हमने भी की हुई, हम्म, तो और मजबूती हो जाती है। ठीक ठीक वो गिरेबाज कबूतरों से पट्टी वालों को जी। और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। मैंने खुद भी ये तजर्बे किए हैं और उस्ताद साहिबानों ने भी किए हैं तजर्बे। ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है उनका, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। माशा। लोग शायद हो सकता है कि इसके ज़रिए ईमान भी ख़राब कर रहे हों, हाँ, झूठ बोल के कि भाई इसमें ज़रिए क्रॉस ईमान नहीं किया। ख़राब भी कर रहे हों, लेकिन बता देना बेहतर होता है कि भाई ये मैंने काम किया हुआ है ये इसमें। काम किए, ये तजर्बा किया हुआ है, कोई ज़रूरी तो नहीं है उसको नहीं छुपाओ भले, लेकिन आज क्या कल जरूरत है, हाँ के जी। खिलाड़ी सारे जानते हैं, अगर नहीं भी जानते तो शक करेंगे। ठीक होगा, ठीक होगा जी। कुछ दोस्त मेरे साथ नए भी आए हैं जी। बड़े भाई, इसका ये जो कलर मैं देख रहा हूँ ना, ये मेरा ख्याल है कि जब भी हम फिरोजपुरी का जिक्र करते हैं तो उससे ये कलर ज़्यादा बेहतर है, ये हमने जो देखा और सुना है, ठीक है। लेकिन मैं अपना कमेंट नहीं करूँगा इसके ऊपर कि ये आप कहेंगे कि क्या आया ये उसके ज़्यादा करीब है कि या वो करीब था ज़्यादा फिरोजपुरी के असल रंग जो थे। ये दोनों भाई हैं हाँ जी, ऐसे ही है। और एक ही माँ बाप के हैं। मैंने तो पहले भी अर्ज़ किया ना कि इनके अंदर थोड़ा सा पर्व मिला हुआ होता है, तो कोई किस पे थोड़ा सा निकल जाता है कलर, कोई किस पे निकल जाता है। मैं इसकी आंख दिखा दूँ आपको, जी, दोनों जी, की दोनों। इसकी आंख उससे भी बेहतर है। हाँ जी, ले जी, मज़ा ले जी फिरोजपुरी का जी। क्या बात, माशाअल्लाह, बहुत ज़्यादा। उस्ताद सरदार अहमद ख़ान ऑफ नवाबशाह, फिरोजपुरी कबूतरों के बेताज बादशाह जी, माशाअल्लाह
بہت عرصے سے راج کر رہے ہیں جی نواب شاہ میں، اور ان کے یہ کبوتر بہت لمبی اور شاندار پروازوں کے حامل ہیں جی۔ میں تو جب بھی آتا ہوں ان کی یہ فرمائش میری پہلی ہوتی ہے کہ بھائی شوق کروا دیں پھر سے۔ ٹھیک ہے سر۔ بابو ان کے جو کراس کھڑی ہے جو جوڑو نا ہکڑو کھڑیاں ان میں نری آمادی کھڑیاں جی شہباز چیمہ صاحب ویلکم ہو گیا جی، علی بلوچی الحسینی ویلکم ہو گیا جی۔ جی آپ کا بہت شکریہ افضل بھائی، آپ خود بہت اچھے ہو جی۔ جی راشد بھائی آپ کا بہت شکریہ جی، ساؤتھ افریقہ سے میرے ساتھ ہے جی ماشاءاللہ جی۔ افضل گجر صاحب ویلکم ہو گیا جی۔ جی تسی آپ اننے سونے ہو تو تانوں ہر شے سونی لگتی ہے جی، تہاڈا بہت شکریہ جی۔ رانا تنویر صاحب سلام کہہ رہے ہیں جی سب دوستوں جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ امان لطیف جی ویلکم ہو گیا جی، بہت شکریہ جناب تہاڈا بہت شکریہ جی۔ سردار وکرم جیت سنگھ جی وحید بھائی جی تہاڈا بہت شکریہ جی۔ جی دوست جڑے رہو جی نال، سلسلہ شوقدہ جاری ہو ساری ہے جی انشاءاللہ تعالی، تانوں مزہ آئے گا جی۔ اچھی چلیں جی۔ زمین اس کی ساری گریش جیسے یہ دیکھیں یہ بھی فروز پوری یہ کراس ہے کراس میں ٹھیک ہوگا جی۔ اچھا جی ٹھیک ہوگا جی، بڑے بھائی ادھر سے دکھا دیں کوئی بات نہیں۔ میں دکھا رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں فرق آیا کراس کی وجہ سے جی، جب سے آنکھیں چینج ہوئی ہیں تھوڑی سی۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے پر بھی دکھائیں، تھوڑا سا پروں میں تبدیلی آئی ہے اس میں، نیچے کر دیا بس یہاں ٹھیک۔ دیکھا جی دوستو، شوق کریں جی پروں کا جی، ان پروں پہ بحث ہوتی ہے یہ جو ہم دکھا رہے ہیں آپ کو جی، لیکن اس پہ بحث سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ان کی جو شیو ہے، ان کی کٹنگ جو ہے اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ کیسے بنے ہوئے ہیں۔ بڑے سادوں کا کبوتر یقیناً محنت کرتے ہیں تو وہ پر بناتے ہیں جو ان کو لمبی پروازیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کاغذ بہت اچھا ہے ان کا جی، یہ دیکھیں جی نیچے سارا کچھ نظر آ رہا ہے اس سے ہاتھ میں۔ ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ، اچھا جی۔ جی شکریہ شکریہ جی بھائی۔ وہ بابو کیڈی ہے نا دار والا جی صحیح جی دوستو، کپاں دے ڈھیر لگے ہوئے نے ماشاءاللہ، نیچے بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہاں نوں دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہوندا۔ تو سردار بھائی جڑا شوق کروا رہے ہیں سانوں اج، تانوں مزہ بھی میرا خیال آ رہا ہے۔ این چھت دا ویو دیکھو جی، بہت شاندار ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے۔ جدید ملک لائیو آج نواب شاہ قاضی احمد روڈ تو سردار احمد خان دی چھت تو لائیو ہے تہاڈے نال جی، تے زبردست شوق دا سلسلہ جاری ہے۔ مینوں امید ہے کہ دوستاں نوں مزہ آ رہا ہوئے گا، اچھے برڈ دکھا کے مزہ تو پھر آندا ہی ہے جی۔ اور جڑے شوقین ہوندے نے جی، انجم زئی صاحب ویلکم ہوگا جی، انجم بھائی ویلکم جی، ویلکم جی، بالکل ٹھیک ہے بھائی آپ کے ساتھ ہے جی، ٹھیک ہو گیا ہے خالد بھائی کو جی۔ انجم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی۔ شام تک صدام خاص کہہ لیجیے ویلکم ہوگا جی۔ صدام بھائی کیسے ہیں جی؟ افضل بھائی ویلکم جی، بہت شکریہ آپ کا جی۔ راشد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی۔ جی میرے نال جی جناب نئے دوست بھی کچھ آئے نے جی، میں پھر کرتا جی۔ جی شبیر امیر جی ویلکم ہو گیا جی، بہت مہربانی شکریہ جی تھوڑا جی، یاد کرنے کا بہت شکریہ جی۔ دوست کچھ دل پھینک رہے ہیں، کچھ دوسری گلاں ہو رہی ہیں نے، لو جی اسی پھر کنٹینیو کرتے ہیں جی۔ جی بڑے بھائی یہ بھی میل میں جی، ہاں جی ٹھیک ہو گیا جی۔ بس جی بڑے بھائی، اس میں فیروز پوریوں کے ساتھ کیا ٹچ کیا ہے آپ نے جی؟ اس میں فیروز پوری نہیں ہے، اچھا فیروز پوری ہے ہی نہیں نہیں جی۔ یہ کون سے کبوتر ہیں جی؟ یہ اس میں زیادہ سے زیادہ پر تو ٹیڈی کا ہی ہے،
جی ٹھیک ہو گیا. زیادہ ڈیلی کا ہے اور گولڈن کا پر بھی ہے اس میں, گولڈن دین کا امام دین کا پر بھی ہے. یہ تینوں پر اس میں. ٹھیک ٹھیک. چونکہ آپ کے تجربات, آپ کی جو راؤنڈ اباؤٹ سٹنگ بڑے اساتذہ کرام سے آپ کی میٹنگیں ایک عرصے سے جاری ہیں, اب بھی نکلتے ہیں سال میں 1 یا 2 بار تو نکلتے ہی ہیں لازمی, جس میں شوق کو انجوائے کرنے کے لیے بڑے اساتذہ سے ملنا, انفارمیشن لینا اور دینا, ٹھیک ہے نا, اس میں شوق کا اضافہ ہوتا ہے اس پہ. اس وقت 2-3 سال سے تو میں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہیں نکل رہا. جی ٹھیک ہو گیا. 3 سال ہو گئے مجھے. اس سے پہلے میں ہر سال نکلتے تھے. جیسے 7 سے 8 دن کے لیے سال میں ہوں. ٹور پہ نکلتا تھا. ابھی آپ نے ذکر کیا امام دینوں کا, جی جی. کیا یہ گولڈن کبوتر نہیں ہے, یا یہ پہلے تھے, یا وہ آپ کے نالج کے مطابق؟ کیونکہ آپ ان بڑے لوگوں سے ملتے رہے ہو, جاتے رہے ہو, میاں نذیر مرحوم سے آپ کی ملاقات رہی ہے, آپ گئے ہو, استاد اخلاق خان مرحوم سے آپ کی ملاقات رہی ہے, بلکہ وہ آپ کے فین تھے, ٹھیک ہے نا جی. ایسے ہی ہے. اور اتنے بڑے اساتذوں سے مل کے جب کوئی ٹاپک پہ گفتگو تو یقیناً ہوتی ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, جی جی. ٹھیک ہے. ان کی جو کتاب لکھی ہوئی ہے اردو میں, وہ انگلش میں بھی ہے, اب تو میرا خیال شاید امجد بھائی اس کا ہندی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے. وہ نہیں, وہ ہو نہیں سکا, وہ کروا رہے تھے, ٹھیک ہے نا جی. اس میں بھی آپ کا ذکر خیر آیا ہے جی. ہاں اس میں بھی آیا ہے. بس اتفاق ایسا ہوا ہاں جی. کہ لاہور کے اندر الحمرا ہال میں ہمارے محترم, کس سیزن کی بات ہے جی؟ یہ یونائٹڈ کلب کے صدر بھی محترم استاد معین نواز گمن صاحب. اچھا جی. تو ہم انہی کی ٹیم کے, ہاں جی, ہمارا یعنی یونائٹڈ کلب کا صدر ہوتا تھا میں سندھ کا. جی. تو مجھے کال کی اس نے 1 دن پہلے استاد معین نواز نے جی جی جی. کہ بھائی آپ کہاں تک پہنچے ہو. میں نے کہا کہ میں تو کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوں. ٹھیک ہو گیا. میں تو کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوں. جی. بولا کیوں نکلے نہیں؟ بولا وہ کام ہو گیا بھائی کو اور میں نہیں آ سکا. جی ٹھیک ہو گیا. مشکل ہے میرا پہنچنا. جی ٹھیک ہو گیا جی. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ابھی نکلے. جی ٹھیک. دن کے 4 بج رہے تھے. میں جی بسم اللہ, جی آپ کا حکم میں آتا ہوں. جی. میں نے اپنے ساتھی کو, دوست کو, بھائی کو, آغا سعید, ہمارے استاد آغا سعید ہیں, اس کو کال کی کہ بھائی چلیں, اب چلنا ہے. اگر کال نہیں آتی تو پھر خیر تھی. تو نہیں, ان کا آغا سعید والوں کا تھا کہ چلتے ہیں. استاد آغا سعید کا استاد حاجی نظامانی, جو اپنا کیا نام ہے, حیات بھائی, وہ بھی بہت کہہ رہے تھے ہاں جی. کہ چلتے ہیں, صحیح. لیکن میری مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں جا سک رہا تھا. جی ٹھیک میں ہو نے گیا. کہا کہ نہیں جاتے. لیکن جب استاد نے فون کیا تو میں نے بولا, ان کو فون کیا مجھے 4 بجے انہوں نے, تو میں کاؤنٹر پہ ہی تھا اور دوسرے دن کا پروگرام تھا. میں نے استاد آغا سعید کو کہا کہ بھائی اب کال آ گئی ہے, آپ تیار ہو جائیں, 1 گھنٹے میں تیار ہو جائیں. اتنے شارٹ پیریڈ پہ 1 گھنٹے میں, اور میں کاؤنٹر بھی بیٹھا ہوں. صحیح. استاد حاجی نظامانی جی. کو میں نے کال کی کہ بھائی آپ بھی نکل آؤ سانگڑ سے. اب سانگڑ بھی یہاں سے کوئی 60 کلومیٹر تھا. ڈلفل ہے. وہ وہاں سے نکلا, اور یہاں بڑی بسوں کے نصیب کی بات تھی کہ 1 گھنٹے میں یہ لوگ میرے پاس پہنچ بھی گئے, اور 1 گھنٹہ میں کاؤنٹر پہ بیٹھا رہا. اسی طرح 1 گھنٹے میں جو ہے نا, وہ جو بھی کپڑے شپڑے تھے منگوانے تھے, جو کرنا تھا کیا, اور ہم یہاں سے 1.5 گھنٹے کے اندر جو ہے نا وہ بائی روڈ نکل گئے. جی. نواب شاہ کے اندر اس وقت جب ہم نکلے تو بارش ہو رہی تھی, اور طوفانی بارش شروع تھی. جی. اور جب ہم دوسرے دن وہاں پہنچے تو پورے راستے یعنی ہمارے کو 26 گھنٹے یا 24 گھنٹے سے زیادہ لگ چکے تھے, لیکن طوفانی بارش میں ہم گئے. بھلے کیا بات ہے. پروگرام شروع ہو چکا تھا. ابھی جب پہنچے تھے سارے استاد صاحبان بیٹھے ہوئے تھے.
خیر کام ہوا. استاد اخلاق خان احمد کا ذکر چلا تو میں یہ بات کہنے لگا ہوں. ہاں جی ہاں جی. تو استاد اخلاق خان کے جو یہ حیات ہیں یہ شاگردوں میں سے. شاگردوں میں سے. انہوں نے کہا میں اپنے استاد سے بھی ملوں گا کیونکہ استاد اخلاق خان خود بھی اس پروگرام میں تھے. جی ٹھیک ہو گیا. تو جب ہم ان کے گھر پہنچے چھت پہ پہنچے تو اور شوقین استاد صاحبان بھی موجود تھے. استاد عارف خان عارف بھائی کراچی والے بھی چھت پہ موجود تھے. جی ٹھیک ہو گیا. تو خیر ملاقات ہوئی اور ہم کو واپس نکلنا تھا, مجھے جلدی تھی. استاد اخلاق خان اللہ ان کو جنت نصیب کرے, اس نے کہا کہ دیکھو آپ کا ڈرائیور ایک ہی ہے اور اتنا یعنی طویل عرصہ جو ہے نا لمبا سفر کیا کر کے آئے ہو, اب واپس آپ جا رہے ہو تو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ڈرائیور ہے, پریشانی نہ بنے. یعنی اس کو آرام بھی نہیں ملا ہے, تو آپ رات ادھر رکے صبح نکل جائیں. جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا. مان لیا. تو دوسرے دن کا جو پروگرام تھا وہ یہی تھا کہ استاد آغا سعید کا جو ایک دوست تھا استاد ہے وہ بھی لاہور کے, انہوں نے کہا صبح ناشتہ میرے پاس کرنا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. پروگرام یہی ہوا کہ استاد حیات اور استاد اخلاق خان جی صبح ناشتہ کر کے نکلے اور ہم بھی ان کے ساتھ گئے. جی ہم نے آغا خان اپنا سعید بھائی کے ہاں جی. دوست کے ساتھ ناشتہ کیا. تو یہی طے ہوا کہ وہ کام کر کے آئیں گے, کہیں جی. گئے تھے کام سے, جی جی تو ہم نکل جائیں گے. اس وقت تک تو استاد اخلاق خان مجھے نہیں پہچان سکے, نہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی. جب رستے کے اندر وہ حیات نظامانی سے استاد اخلاق خان نے پوچھا کہ یار ایسے استاد سردار ہیں آپ کے علاقے سے, ہاں جی میں خواہش مند ہوں ان سے ملنے کا, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. جی جی. تو حیات نے کہا کہ بھائی تو یہی تو ہے جو ساتھ ہی آئے ہیں. یہ بولا لو جی وہ ہمارے گھر میں بغل بغل والی بات نہیں ہے, ڈنڈورا. جی بالکل جی. تو وہ والی مثال بنی. تو ہم خیر ناشتہ کر کے ہم بھی آ گئے, وہ بھی وہاں سے آ کے چھت کے اوپر ہی تھے. تو میں نے کال کی حیات کو کہ آپ نیچے اترے, چلو چلیں دیر ہو گئی. انہوں نے کہا اوپر آ جائیں, ملازم بھیجا. میں نے بولا میں اوپر نہیں گیا, اب بس آیا تو میں نے بولا آ جائے. پھر استاد اخلاق خان خود بذات نام کو جنت نصیب کرے, وہ پھر نیچے آئے, مجھے منا کے لے کے گئے کیونکہ میں بھی جلدی میں بھی تھا. اور میں نے کہا ویسے اب پہلے ہی ہم تو رہ چکے, بہت لیٹ ہو ہم اس چھت پہ تھے, اب کیا جانا, وہ دیر بھی تھی. تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں پہچان نہیں سکا, میں تو خود ملنے کے لیے آپ سے تیار تھا کہ میں آپ سے ملوں. تو انہوں کا یہی تھا کہ میں آپ سے کوئی میں کتاب لکھ رہا ہوں تو وہ کتاب اس میں آپ کا ذکر خیر آئے گا. ذکر خیر مجھے کرنا تھا, اس لیے کوئی سوالات کچھ بات کرنی تھی کبوتر بازی پہ. تو یہ ذکر جو استاد اخلاق خان احمد کا ہے تو یہ میں نے ذکر کیا اس وجہ سے. اچھا بڑے بھائی, یہ بہت کم لوگوں کے نصیب میں یہ اعزازات آتے ہیں کہ لوگ دور دور سے اچھے لوگوں کو, محبت کرنے والے لوگوں کو, بہترین کبوتر پروروں کو ملنے کے لیے آتے ہیں. اس میں آپ بھی جاتے ہو, آپ کے پاس بھی آتے ہیں. جیسے مرحوم نذیر کا واقعہ بھی رات کافی دیر تک بلکہ کل گپ شپ ہوتی رہی ہے کہ وہ بھی آپ کے فینوں میں تھے ماشاءاللہ, وہ بھی آپ سے محبت کرنے والے تھے. ہاں جی جنت نصیب کرے, ہم تو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہاں جی, آپ کو فون بھی کیا کرتے تھے. ہاں جی بالکل, فون بھی کیا. تو مقصد یہ ہے ان کے جو بچے ہیں عظیم, شاید عظیم بھائی اس وقت تو استاد بڑے ہی ہو گئے, لیکن جب میری ملاقات ہوئی تھی اور استاد صاحبان میرے ساتھ نواب شاہ سے گئے تھے. جی جی, تو اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے. محمد علی, استاد محمد علی بھائی تھے. ہاں جی. تو ادھر ملاقات جب ہوئی تھی تو عظیم بھائی جو ہے نا میرے خیال سے چھوٹے تھے, جو چھوٹے ہو گئے. ہاں, گھر پہ بھی کبوتر لا کے دکھائے تھے اور ڈیرے کے اوپر بھی انہوں نے کبوتر دکھائے تھے. تو بعد میں ذکر و خیر ہوتا بھی رہتا تھا ماشاء اللہ. بڑا تو ان کا بہت بڑا
ایسے ان کی دعائیں بھی دیتا ہوں ماشاء ان ٹیم کو ان کی بریڈ کے لحاظ سے بھی کبوتروں کے لحاظ سے بھی بڑی قربانیاں ہیں بڑی بڑے بھائی آپ نے بہت ٹائم دیا. ہمارے پاس اب ٹائم بہت کم ہے پیچھے, کیونکہ ٹرین کا ٹائم نزدیک ہے اب. تو آپ کی محبتیں, آپ نے جو انٹرٹین کیا, آپ کے ساتھ جو وقت گزرا, یقیناً پراؤڈ والی بات ہے. اس میں ہمارے لیے تو یہ باعث سعادت افتخار ہے. جیسے بولتے ہیں نا, یہ روایتی باتیں نہیں ہیں. آپ کے ساتھ مل کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. میں چھیڑتا صرف اس لیے ہوتا ہوں بار بار کہ تاکہ مجھے کچھ اور مل جائے, کچھ اور مل جائے, کچھ اور مل جائے, یعنی کہ ملتا ہی رہے ہر وقت. جیسے آج یا کل ٹاپک پہ بہت سی گفتگو ہوتی رہی, اس میں کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا. جیسے بچوں کے حوالے سے آپ نے بہت اچھی بات کی تھی, پھر آج پر پٹائی کے حوالے سے بہت اچھی بات ہوگی. جی آپ کی یہ نوازشوں کا اور محبتوں کا سلسلہ جاری رہے. ہماری دعائیں آپ کے لیے, آپ کے چاہنے والوں کے لیے, جو مجھے اس وقت واچ کر رہے ہیں ان کے لیے, اور امجد بھائی کے لیے. پیچھے نصر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پرانے شوقین جی, گجرات والے. اور ہمارا خدا بخش بھی ہے, اللہ اس کو بھی خوش رکھے. اقبال بھائی بھی ہیں, اور ہم بھی. آپ کا بہت شکریہ جی, ہمیشہ خوش رہیں جی, اور اسی طرح ہی اللہ پاک ہمیں پھر توفیق دے. اللہ حافظ جی.